السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول بے درد پیا ریٹن بائی ام ہانیہ کے ایپیسوڈ نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج دل میں امنگوں اور خواہشوں کا ایک جہاں آباد کیے میں مختصر سے لوگوں پر مشتمل بارات کے ساتھ رخصت ہو کر اپنی اصلی گھر آ گئی۔ پر یہاں اس گھر میں کوئی شادی والے گھر کی طرح ہلچل نہ تھی اور نہ ہی کوئی مہمان وغیرہ۔ یہ گھر کسی بھی صورت شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ایک حیران قسم کی عورت نے میرا بازو اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھے اس کی انگلیاں اپنے بازو کے اندر تک دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عورت بنا رکے میرے بازو کو سختی سے دبوچے اپنے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس صورتحال سے بہت گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کا ایسا استقبال آج سے پہلے نہ میں نے سنا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ میرے دل دھک دھک کر رہا تھا، نئے وسوسے دل میں سے ابھار رہے تھے۔ انہوں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور بے دردی سے مجھے اس کمرے میں دھکیل کر خود واپس چلی گئی۔ وہ کمرہ صفائی اور نفاست میں منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔ میں کل ساری رات سو نہیں سکی تھی، ریدا نے سونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتی رہی اور مجھے مصطفیٰ کے حوالے سے چھیڑتی رہی، اور اب اتنے لمبے سفر اور گھر والوں کے خشک رویوں کے بعد تو مجھ پر تھکن کا ایک غلبہ طاری تھا۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، میرے ساتھ مصطفیٰ کا رویہ کیسا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں بیڈ پر ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی جب ایک دھاڑ سے دروازہ کھولا اور مصطفیٰ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتار کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ میں ششدر سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب اس نے میرے چہرے پر گرنے والا گھونگھٹ کو بے دردی سے نوچ کر میرے سر سے اتار کر دور پھینکا، جس سے دوپٹے پر سیٹ کی گئی پنیں ٹوٹ کر میرے چہرے اور گلے پر کئی خراشیں چھوڑ گئیں جن سے درد کی کئی ایک ٹیسی اٹھ رہی تھی۔ میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں مدر ٹریسا بننے کا، تمہیں سسک کر ایریا رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی مصطفیٰ نہیں۔ وہ بے درد پیا قطرہ قطرہ تیزاب میرے روح پر انڈیل رہا تھا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کی وجہ تم خود ہوگی، کیونکہ میں تمہیں ہر چیز کے لیے وارن کر چکا تھا۔ یہ زندگی تمہارا اپنا انتخاب ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے تمہارے لیے بد سے بدتر بنا سکوں۔ مصطفیٰ کے ارادے سے میرے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس شخص نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں اونھے منہ نیچے گری اور سائڈ ٹیبل کا کنارہ میرے سر پر لگنے سے وہاں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر نکلنے لگی۔ مصطفیٰ جس طرح آئے تھے ویسے ہی باہر نکل گئے۔ میں اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کرتی وہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا بہتا ہوا خون روکنے لگی۔ مجھے آج بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، جس میں سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میرا ذہن ابھی تک مصطفیٰ ہی کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میری فلحال سے پہلے مصطفیٰ سے ملاقات یا بات چیت کب ہوئی؟ یہ وہ یوں مجھے وارن کرنے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بہرحال یہ زندگی میرا اپنا انتخاب ہے۔ میرے ماتھے اور خراشوں سے ناقابل بیان درد کی ٹیسی اٹھ رہی تھی۔ ساری رات میرے سسکتے ہوئے گزری تھی۔ یہ خوف الگ تھا کہ کہیں مصطفیٰ دوبارہ کمرے میں نہ آ جائے۔ پچھلے 10 دنوں میں جتنے خواب میں نے مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ سب ایک چناکے سے چکنا چور ہوئے تھے۔ صبح اٹھتی میں چاچا کو ساری بات بتا دوں گی، اور یہ کہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بالآخر درد سے کراتے ہوئے میں ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ رنگ کہاں ہے تمہاری؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہادیہ حیرت سے اس پل پل بدلتے شان کو دیکھ رہی تھی۔ کہنا تو وہ بہت کچھ سخت چاہتی تھی، پر اس کے تیور دیکھتے ہوئے فی الحال مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خاموش رہتی۔ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ ہادیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس لہجے میں بات کرنے کے لیے تم مجھے مجبور کر رہی ہو ہادیہ، ورنہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس رنگ کو اپنی انگلی سے کبھی مت اتارنا، تو پھر تم نے اسے کیوں اتارا؟ تمہارے ہاتھ میں موجود میرے نام کی انگوٹھی مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ تم سے میری ہو، صرف میری۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گی؟ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے مقابل آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ڈریمی گرل، تمہارا یہی کانفیڈنٹ تمہیں میری ڈریمی گرل بناتا ہے۔ جہاں لڑکیاں میرے ایک جنبش ابرو پر اپنا آپ مجھ پر نچھاور کر دیتی ہیں، وہیں تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے چیلنج کرتی ہے، اور پہلے دن سے کرتی آئی ہو، اسی لیے تو سب سے الگ ہو، دل کے قریب ہو۔ وہ دلچسپی سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ بٹ یور اسٹائل آئی لائک اٹ۔ خیر، چیلنج ایکسیپٹڈ۔ اب میں تمہیں وہی انگوٹھی پوری یونیورسٹی کے سامنے پہناؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے جانے لگا۔ بکواس مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔
हादिया ने गुस्से से अपना हाथ इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, वरना अंदर से वो डर गई थी, जानती थी कि यह सरफिरा वाकई जैसा कह रहा है वैसा कर भी दिखाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि ऐसा करूँगा भी अगर तुमने अभी के अभी रिंग ना पहनी तो। हादिया ने बेबसी से देखा, वो इसके साथ से रवा नहीं रख सकती थी। वो अच्छी खासी मिर्चियोर लड़की थी, तो मसलहत का दामन भी सही थामना था, वरना वो तो चुटकी में से ज़बान ज़दियाम बना देता। हाथी ने गुस्से से अपने हैंडबैग की बैरूनी छोटी जिप से अंगूठी निकाली, पर इससे पहले कि वो इस अंगूठी को पहनती शाह ने इसके हाथ से रिंग पकड़ ली। मैं तुम्हें एक बार पहले भी कह चुका हूँ हादिया कि अपनी सो कॉल्ड कभी न होने वाली शादी के बारे में हर किस्म की फजूल सोच को जहन से झटक तो मैं सब संभाल लूँगा। वो हादिया का हाथ पकड़कर इसमें रिंग पहना रहा था। एक बार मुझ पर एतबार करके तो देखो। वो एक जज्ब से कहते इसका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा चुका था। शहान के सरकत से हादिया के अंदर करंट की एक लहर दौड़ गई। वह पहली बार इस तरह किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। उसने घबराकर एक झटके से अपना हाथ शहान के हाथ से छुड़वाया। इंतहाई किस्म के फजूल इंसान हो तुम। और बड़बड़ाकर शहान को कहती बिना इससे नजरें मिलाए वहां से तेजी से निकल गई। काफी आगे जाकर रुक कर हादिया ने अपना सांस बहाल किया। इसे अभी तक अपने हाथ की पुश्त पर शहान के पुरहित लम्स का एहसास हो रहा था। वह लाशऊरी तौर पर अपने हाथ के इसी हिस्से को दूसरे हाथ से रगड़ी जा रही थी। कमीना जलील इंसान। इसने अपने हाथ से अपने हद दर्जे सुर्ख हो चुके दोनों गालों को थपथपाकर उसको कंपोज करने की कोशिश की। कानों से अभी तक धुआं निकल रहा था। दूर खड़े शहान ने हादिया का ये रूप बहुत दिलचस्पी से देखा था। हादिया का ऐसा रूप इसे अंदर तक सरचार कर गया था। निकाह के बाद से आज पहली बार हिजाब ने हाथ को मैसेज करके कैंटीन में मिलने के लिए बुलाया था, वरना इससे पहले तो वो यूनिवर्सिटी में भी हर इस जगह पर जाने से भी कतराती थी जहाँ हाथ के पाए जाने के महज चांसेस भी होते। और अगर वो गलती से हाथ को कहीं किसी जगह पर खड़ा ही देख लेती तो वहीं से रास्ता बदल लेती। वजह वो बातें थीं जो इसने निकाह से पहले महज गुस्से में इस मुखरी शख्स को कही थी। तुम एक नंबर के घटी और जलील इंसान हो, जिसे किसी के एहसास की कोई परवाह नहीं। अपने ही कई अल्फाज एक बार फिर से दिमाग में गूंजे थे, तो इसने जोर से अपनी आंखें मींच ली। बाद में जब हिजाब अपने ठंडे दिमाग से अपना मुहासबा किया तो सरासर खुद को गलती पर पाया। हालांकि इस शख्स का ज़ब्त तो इस कदर कमाल का था कि वो हिजाब कितनी बदलिहाजी और बदतमीजी पर भी बिना इसे कुछ कहे लफ्ज़ ये रहा। वो अब भी खुद में आहत से सामने की हिम्मत मफकूद पाती थी, लेकिन फिर भी आज आहत से मिलना इसकी मजबूरी थी। एक बार इसका दिल चाहा कि वापस चली जाए, लेकिन मसला ये था कि वो हाथ को मैसेज कर चुकी थी। वह पहले ही बहुत बेवकूफ़ाना हरकतें कर चुकी थी। मज़ीद कोई ऐसी हरकत करना नहीं चाहती थी। इस वक्त वो बिल्कुल भी पुरअतमाद नहीं थी। वह वहीं पर सर झुकाए उंगलियां मसलती हाथ के आने का इंतज़ार करने लगी। अरे शहजादे, कहाँ जा रहे थे? कोई लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं। आहद हिजाब का मैसेज पढ़कर कैंटीन की तरफ जा रहा था जब से निकाह हुआ था। आहद ने खुद से हिजाब की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की थी, बल्कि इसे इस रोज़ से ही आज के दिन का इंतज़ार था। तब हिजाब इसे खुद मिलने बुलवाती और वो हिजाब को मिलने की वजह भी जानता था, इसलिए मुस्कुराता हुआ कैंटीन की तरफ जा रहा था जब झहकते हुए शहान ने इस रास्ते में ही थप लगाकर रोक लिया। मेरा छोड़ तो, अपना बता, अभी कहाँ से आ रहा है? मैं? शहान ने मैं को लंबा खींचा। मैं ज़रा अपनी बीवी का दीदार करने गया था। शहान मुस्कुराकर बोला। निकाह के बाद ही आहद ने शहान के तर्ज तकादुर पर सवाल उठाया था। शहान, ये तुम्हें सादिया को किस तरह बुला रहा है? आहद तो हैरान ही रह गया था इसके तर्ज तकादुर पर। बेटा, मिस हादिया वो अब तेरी है, मेरी तो बीवी है, और मैं अपनी बीवी को आप जनाब कहकर मुखातिब नहीं कर सकता, क्योंकि आप जनाब जैसे अल्फाज में फ्रैगनेंस नहीं है। ये बंदे को वार्न करते ही है कि हद अदब, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। फिर जब रिश्ता बदल चुका है तो तर्ज तखातुब क्यों नहीं बदल सकता? शान की फिलॉसफी पर इसने सर झटका। शाना, मजीद तंग मत कर, इन्हें पहले इन्हें इस मैस से निकालने के बारे में सोचो जिसमें वो इस वक्त तुम्हारी वजह से फंसी हैं। आहत हद दर्जा संजीदा था। यार, जिस कदर वो नाइस बंदी है कि वो लोगों की निश्तरों की मानद जहरीली बातें सह सकेंगी। यार, सोचता हूँ कुछ अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं इसकी ना होने वाली शादी में, तब तो कोई जुगाड़ लगाते हैं। शान का अंदाज पुरसोच था। आहत कैंटीन में दाखिल हुआ तो इसकी पहली नज़र ही सामने बैठी बेहद कंफ्यूज उंगलियां मरोड़ती हिजाब पर पड़ी। हिजाब भी आहत को देख चुकी थी, पर वो इसे देखकर फिर से नजरें झुका गई। अस्सलाम वालेकुम। आहत सलाम करता हुआ कुर्सी खींच कर बैठ गया। हिजाब ने सर के इशारे से इसके सलाम का जवाब दिया। हाथ संजीदा सा बैठा, हर चीज़ का बगौर जायजा ले रहा था सिवाय इसके। हिजाब को समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ कैसे करे। ये वादे के मुताबिक अगले महीने की मेरी इंस्टॉलमेंट है। फिर आखिर झिझकते हुए वो बिना कोई और बात की मुद्दे की बात पर आई।
और हाथ जानता था कि वह खुददार और कॉल की पक्की बंदी जितना मर्जी से चुपले व वादे के मुताबिक 5 तारीख को इसे अपनी अगली इंस्टॉलमेंट के हवाले से ज़रूर मिलेगी। पर वो इसे पैसे वापस नहीं लेना चाहता था। पहले भी इसने हिजाब से पहली इंस्टॉलमेंट इसीलिए ली थी ताकि इसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, पर अब तो इसके पास पैसे ना लेने का मजबूत जवाब भी मौजूद था। ये पैसे तुम अपने पास रखो हिजाब और इससे अपने लिए शॉपिंग कर लेना, संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में बोला। क्या? हिजाब में यकीन हुई। ऐसे कैसे? ये पैसे तो आपसे लिया हुआ कर्ज है। हाँ ये है कर्ज, पर तुमने मुझे दे दिया, अब इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि इनसे तुम अपनी शॉपिंग कर लेना। आहद ने पैसों वाला लिफाफा हाथ से हिजाब की तरफ खिसकाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, आप रखें ये अपने पास। हिजाब ने वापस वो पैसे हाथ की तरफ धकेले। इसके माथे पर इन गंदे शिकनों का इजाफा हुआ था। ठीक है, अगर नहीं रखने पैसे तो फिर चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें शॉपिंग करवानी है। आहत अपने सनग्लासेस लगाता हुआ खड़ा हुआ। पर क्यों मोल जी? क्योंकि निकाह के बाद से मैंने तुम्हें एक बार भी शॉपिंग नहीं करवाई। वह पुरसकून था। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है, वैसे भी अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। ये चौंचले रुखसती के बाद ही अच्छे लगते हैं। अपनी तरफ से हिजाब ने मजबूती ले दी थी, पर आगे भी आहत था। अगर तुम्हारी डिमांड रुखसती ही है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं। मैं आज ही दादू से बात करता हूँ, अगले ही हफ्ते तक ये कार्य खैर भी अंजाम दे दिया जाए। वो झुककर टेबल पर दोनों हाथ रख के हिजाब की आंखों में आंखें डाले बोला। तो तुम एक काम करो, फिर आज अपना ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करके ले लो। हिजाब का रंग पल में फक हुआ था। वो साकती से देखे गई। वो जानती थी कि अगर एक बार अहद ने दादी से इस बारे में बात कर ली तो फिर इसकी एक नहीं चलेगी। निकाह की तरह दादी की रुखसती भी करवा कर ही छोड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई। वरना आंखों और भराई हुए लहजे में बोली। माइंड इट हिजाब, ये मेरी नहीं तुम्हारी डिमांड है। वरना मैंने तो सिर्फ शॉपिंग की बात की थी। वो कंधे अचकाता बोला। ठीक है, मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँगी। उसने झपटने के से अंदाज में पैसों वाला लिफाफा टेबल से उठाकर अपने पर्स में फेंका और जाने के लिए उठ खड़ी हुई कि मबादा को अपने इरादा बदल ही न दे। गुड, अब हर महीने के इंस्टॉलमेंट से तुमने शॉपिंग ही करनी है। हिजाब ने बेबसी से इसे देखा, पर मसलियत का तकाजा था कि अभी खामोशी रहा जाए। जी। उसने आहिस्तगी से हाँ में सर हिलाई और जल्दी से वापस चली गई। आहत के होंठों को एक मध्यम सी मुस्कान छू गई कि बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। 2 घंटों की जानतोड़ मेहनत के बाद मैंने बिलाखिर वो किचन साफ किया। अब तो मेरा अंग अंग दुख रहा था। मजीद खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल मफकूद थी, पर जिस जगह मैं फंस चुकी थी वहाँ से रिहाई भी भला मुमकिन थी। 6 बजे मुझे अगला हुक्म नाश्ता तैयार करने का मिला। नाश्ता बनाते हुए कई बार मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया। सर चकराने की वजह से मैं गिरने वाली थी जब 2 मुशफ़क़ हाथों ने मुझे थाम लिया। देयांश बेटा, वह एक उधेड़ उम्र मुशफ़क़ से खातून थी। आप? मैं ही इस हवेली की पुरानी मुलाज़िमा हूँ बेटा, सब मुझे खाला भी कहते हैं। तुम भी मुझे खाला भी ही कह सकती हो। उन्होंने मुझे पकड़कर पास पड़े स्टूल पर बिठाया। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, तुम रहने दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। पर परवर कुछ नहीं बच्चे, तुम बस यहाँ से बाहर नज़र रखना। अगर तुम्हें छोटी बहू के किचन में आने की कोई आसार नज़र आए तो फ़ौरन से मुझे बता देना। अगर छोटी बहू को पता लग गया ना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो वो क़यामत खड़ी कर देंगी। इनकी बातें सुनकर मुझे नए सिरे से रोना आने लगा। हाल अभी मुझे घर फ़ोन करना है, प्लीज़ मेरी चाचा से बात करवा दें। अजनबियों भरे इस घर में जैसे ही मुझे कोई सहारा मैसर हुआ, मैं फिर से सिसक उठी। बेटा बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल, पर मैं फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। इन्हें शायद मेरे हाल पर रहम आया था, इसलिए वो नीम रजामंद हो गई। अब मुझे सिर्फ चाचा से बात करके असल बात कंफर्म करना थी। आज हादियों को पोर पोर सजाया गया था। अपना यूं सजा सवरा रूप आईने में देखकर इसे खुद यकीन न आया कि ये वो ही है। हमेशा से सादा सी रहने वाली लड़की पर आज टूट कर रूप आया था, पर दिल को किसी तो और चैन न था। इस पर कपकपी तारी होने लगी थी। यकदम ही बाहर से बारात आने का शोर बुलंद होने लगा तो सब लोग बाहर बारात देखने चले गए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे रुसवा होने से बचा ले मेरे मालिक। मेरे बाप का सर झुकने से बचा ले। या अल्लाह मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे मेरे मालिक। तन्हाई मैसर आते ही वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। कुछ ही पलों बाद निकाह खां अब्बा और गवाहों के साथ कमरे में आया। हादिया को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। इसे लगा वो कभी बोल नहीं पाएगी, कभी हिल नहीं पाएगी। इसका सर चकराने लगा था। या अल्लाह इस जिल्लत की जगह मुझे मौत दे दे मेरे मालिक। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ, मैं लोगों से नहीं लड़ सकती मेरे मालिक, बस अब मेरे सांस चलना बंद हो जाए। काजी निकाह के मंदरजात पढ़कर इसके कबूल है कहने के इंतज़ार में था, पर वो थी कि पत्थर का मुजस्समा बनी बैठी थी। सिवाय एक आंसू की कोई चीज़ ऐसी न थी
جو کہ اس کے زندہ ہونے کی نشاندہی کرتی۔ لوگ اب حیرت سے اسے دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ خالہ بھی ناشتہ بن گیا کیا؟ ابھی میں خالہ بھی کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک 10-11 سال بچی صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس اونچی پونی کی کچن میں آئی۔ ارے بیٹا، آج پھر ماں سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ خالہ بھی تیزی سے پراٹھے بناتی اس سے مخاطب تھی۔ چھوڑے خالہ بھی، یہ تو روز کا ہے، وہ عورت بڑی میری ماں ہے، اوپر سے ابا کا بس نہیں چلتا کہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر مجھے زندہ درگور ہی کر دے۔ وہ لڑکی خاصی زندگی سے بیزار لگتی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ تو پوری کوئی پرنسس ہی لگتی ہے، وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بے ساختگی سے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر میں نے زور سے آنکھیں بند کی۔ ارے میری بیٹی تو شہزادی ہے، میری خدا قسمت بھی اس کی شہزادیوں جیسی کرے۔ ماضی کا ایک عکس سوچ کے پردوں پر لہرایا تھا۔ بیٹا، اسے بھی اپنی دوستی سمجھو، خالہ بھی مصروف سے انداز میں بولی۔ واقعی آپ میری دوست بنیں گی؟ وہ اشتیاق سے میرے پاس آتی بولی۔ بالکل بنوں گی، میں مسکرا کر گویا ہی میں گڑیا ہوں، اس حویلی کی چوکیدار کی بیٹی۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتی بولی۔ رات سے دوبارہ میرا سامنا مصطفیٰ سے نہیں ہوا تھا، پر ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے مجھے وہ وہاں موجود دکھا۔ جب علی اکبر میرے سامنے پاؤں کرنے پر میرے ہاتھ سے چائے چھوٹی اور اس خرانٹ سی عورت جو کہ مصطفیٰ کے بھابھی پر گری، تو اس نے سب کے سامنے مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ مصطفیٰ بنا کسی کو کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بنا مجھے ناشتہ دیے بھابھی نے مجھے انگنت کاموں میں مصروف رکھا۔ تبھی دوپہر کے وقت میں حویلی کی پچھلی سائڈ پر کپڑے دھو رہی تھی، جب خالہ بھی ادھر ادھر دیکھتی وہاں آئی اور انہوں نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل مجھے دیا۔ چلو بیٹا، بس ذرا جلدی کرنا۔ میں نے جلدی سے موبائل پکڑ کر جلدی نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملاتے وقت میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور ہر گھنٹی کی آواز کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن گھٹتی جا رہی تھی۔ ہیلو، بالآخر فون اٹھایا گیا اور چاچی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو چاچی، میں نیتا، میں بےتابان بولی۔ نیتا، تم کہاں سے فون کری؟ انہوں نے تمہیں فون کرنے دے دیا؟ چاچی کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ چاچی، یہ لوگ بہت برے ہیں، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں جہاں منی ہو کر آئی ہوں۔ یہ بہت عجیب لوگ ہیں چاچی، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز چاچا سے کہیں مجھے آ کر لے جائیں۔ میں بات کرتے کرتے سسک پڑی تھی۔ لے جائیں؟ تمہیں ایسے کیسے لے جائیں؟ دیکھو لڑکی، اب وہی تمہارا گھر ہے، واپسی کا خیال دماغ سے نکال دو اور چپ کر کے وہیں رہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں ان کی بات سن کر حق تک رہ گئی۔ چاچی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بنی؟ آواز میرے حلق میں دم توڑنے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، بنی ہو یا نہیں، ہم نے تمہارا نکاح کر کے تمہیں وہاں بھیجا ہے، اب تم جانو اور وہ ہماری جان چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، میں صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ ہاں، ہم نے دھوکہ کیا ہے۔ شکر نہیں کرتے کہ تمہیں رہنے کے لیے چھت مہیا کر دی ہم نے؟ تمہیں تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں نہیں پتہ کہ لاوارثوں کے ساتھ یہ دنیا کیا کرتی ہے۔ وہ صفاقی سے بول رہی تھی۔ اچھا، گناہ کرے آپ کا بیٹا اور بھگتوں میں؟ اتنا ہی شوق تھا بنی کرنے کا تو آپ کو اپنی بیٹی کیوں نہ نظر آئی؟ چاچی کی صفاقت سے میں چٹک اٹھی تھی۔ لو بھلا، تمہارا اور ردا کا کیا مقابلہ؟ تم ٹھہری لاوارث اور اس کے والی وارث اسے بھلا یوں قربان ہونے دیتے ہیں؟ مجھے اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اتنی بے حسی۔ میں نہیں رہوں گی یہاں چاچی، میں سب لوگوں کو سچ بتا دوں گی، میں دم توڑتی آواز میں بولی۔ تم پھر یہ بھی کر دیکھو اور دوبارہ یہاں فون کرنے کی زحمت مت کرنا، تمسخر سے کہتی میری روح کھینچ گئی تھی۔ اس کے بعد رات 10 بجے تک بھابھی نے مجھ پر نظر رکھ کر مجھ سے کوہلو کے بیل کی طرح کام کروایا۔ پہلے گھر کی صفائی، پھر کپڑوں کی دھلائی اور آخر میں سارا کچن سمیٹ کر میں 10 بجے جا کر فارغ ہوئی۔ بھوک سے میرا اس قدر برا حال تھا کہ میں اس وقت کچھ چرا کر بھی کھا سکتی، پر چلو نکلو اب یہاں سے۔ بھابھی بھی شاید معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، اس لیے مجھے کچن سے باہر نکال کر کچن کو تالا لگا کر چلے گئی۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی پر بھی شدید رونا آ رہا تھا، پر میں دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ میں مصطفیٰ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اس وقت میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مصطفیٰ بالکل دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جانتی ہو نا کہ تم یہاں کس وجہ سے موجود ہو؟ مصطفیٰ نے میرا منہ اتنی زور سے پکڑا تھا کہ مجھے ان کی انگلیاں جلد کے اندر تک گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے غصے سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، میں کہنا چاہتی تھی کہ میرا تو کوئی بھائی ہی نہیں، پر اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتی یا اپنی کوئی صفائی دیتی، مصطفیٰ کے الٹے ہاتھ کے تھپڑ نے مجھے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگر دوبارہ اس گالی کا نام تمہارے منہ پر آیا تو خدا کی قسم تمہاری زبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کوبوں کو کھلانے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ آج مصطفیٰ کا رویہ میرے ساتھ کل سے بھی زیادہ انسلٹنگ تھا۔ آنسو تو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد بھی میں نے 2-3 بار ہمت کر کے مصطفیٰ کو سچائی بتانی چاہی، پر جہاں میں اپنے بھائی کا نام ہی لیتی
मुस्तफ़ा का दिमाग उलट जाता। बिलाखिर मुझे ये कोशिश ही तर्क करनी पड़ी। वो मुझे 10 मिनट में कमरा साफ करने का कहकर बालकनी में चला गया। कमरा वाकई बहुत गंदा हो रहा था। भाभी ने भी मुझसे ये एक कमरा छुड़वाकर सारे घर की सफाई करवाई थी। वजह शायद फिर से मुझे मुस्तफ़ा के अताब का निशाना बनाना था। सारा काम मुकम्मल करने के बाद अब मुझ में हिलने की भी सकत ना रही थी। वो सितमगर सामने बेड पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम करने में मसरूफ़ था और मैं भूख से निढाल इस शेषेपन में मुब्तला थी कि आया मुझे खाने के लिए शख्स को कहना चाहिए कि नहीं। पेट खाता मजबूर होकर मैं बहुत हिम्मत मुजतमा करके शख्स के पास गई, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस शख्स से खाना कैसे मांगो। अगर उसने भी मना कर दिया तो? और आपके क्या इरादे है क्या? वो मुझे अपने पास खड़ा देखकर गुस्से से बोला। मुझे अब मम्मा से आगे भी कुछ फूटोगी? मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मेरी जिस पर कपकपी तारी हो गई थी। दिल चाहा कि बस अब मुझे मर जाना चाहिए। तुम 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं भी कुछ खाने को लाता हूँ। वो एक पल में मुझे नई ज़िंदगी की नवीं सुना चुका था। कुछ पल बाद जब वो वापस आया तो इसके पास डिश में एक सूखी रोटी और दाल की प्याली थी, पर अभी तो मेरे लिए ये भी नेमत थी। मैंने तशक्कुर से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, पर इससे पहले कि मैं इसे खाना पकड़ती, इसने एक अजीब हरकत की। इसने रोटी और सालन दोनों ही ज़मीन पर फेंक दिए। भूख लगी है ना तुम्हें, तो फिर खाओ खाना। वो मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी इतनी तज़लील महसूस नहीं की जितनी इस वक्त की। बेख्तियार आंसू आंखों से गिरने लगे। मैंने बेबसी से एक पुरशिकवा नज़र मुस्तफ़ा पर डाली। हरी अप मिसनिदा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मुस्तफ़ा की वार्निंग पर मैं ना चाहते हुए भी नीचे बैठ गई कि अगर ये खाना भी ना खाया तो शायद भूख से ही मर जाती। मुझे ज़मीन से खाना उठाकर खाता देख मुस्तफ़ा एक बार फिर से कमरे से चला गया। निकाह खां एक बार फिर से निकाह के मंदरजात पड़ चुका था। हादे के जिस पर कपकपी तारी हो गई थी, होंठ कांपने लगे थे। बेटा कबूल है, बोलो। अब्बा ने अपना नहीफ कपकपाता हाथ इसके सर पर रख कर कहा तो जब्त खोने लगी। वो कैसे इस बाप का मान तोड़ती। अल्लाह, इस हसद के दिल से अल्लाह को पुकारा था। साथ ही जैसे इसके घर पर अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई इधर उधर भागने लगा था। निकाहां और गवाहान भी बाहर पड़ते पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर सूरत हाल का जायज़ा लेने बाहर निकल गए थे। हादे भी बेयकीनी से ये सारा मंजर देख रही थी। अरे कोई रोको, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये ऐसे कैसे इसे लेकर जा सकते हैं। बाहर से हर लम्हा बढ़ती हुई तेज़ तेज़ आवाज़ें इसकी समाज से टकरा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका कमरा खाली हो गया था। सब बाहर की सूरत हाल का जायज़ा लेने बाहर निकल गए थे। हादिया का दिल घबराने लगा था। इसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बाहर की अफरा तफरी क़यामत वगैरह का मंजर पेश कर रही थी। पुलिस किसी शख्स को पकड़ कर लेकर जा रही थी और 2-3 औरतें वावेला मचाती हुई पुलिस से हाथापाई करते इस शख्स को साथ ले जाने से रोक रही थी। आसपास झुरमुट इस कदर था कि हादिया को इस शख्स और इन औरतों की शक्लें दिखाई नहीं दे रही थी। इसने घबराकर दरवाज़ा बंद किया और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। तभी खटके की आवाज़ सुनकर वो पलटी थी और अपने कमरे में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी महसूस करके पानी का गिलास इसके हाथ से छूट गया था। इससे पहले कि वो चीखते शख्स ने आगे बढ़कर इसे दीवार के साथ लगाते इसके मुंह पर हाथ रखा था। क्या कर रही हो यार? कि मेरे आने की इतनी ही खुशी हो गई कि अब तुम मेरे इस्तकबाल खुशी से चिल्लाकर करोगे। वो निकसिक से तैयार खुशबू में नहाया हुआ अपनी मुस्कुराहट रोककर इसके हमारे उड़े चेहरे को देखकर गोया हुआ। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया। परेशानी इसके चेहरे से हवा दीदा थी। वह बार बार चेहरे से पसीना साफ करती मुड़ मुड़ कर दरवाजे की तरफ देख रही थी कि घर मेहमानों से भरा पड़ा था। कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता था। इसे तो शायद किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। तुम्हारे लिए आया हूँ यार। अब तुम्हारा क्या भरोसा था कि तुम कहीं सच में ही निकाह पर निकाह न कर लेती। वो हक दबाता बोला था। खबीज़ इंसान, हाथी दांत पीस कर बोली। कुछ तो ख्याल कर लड़की, तुम्हारे लिए इतनी प्लानिंग की कि तुम बर्फ आए बगैर तुम्हें दूसरे निकाह से बचाया और तुम्हें कहीं आंखें दिखा रही हो। इसका अंदाज अभी भी गैर संजीदा था। क्या किया है तुमने? और ये पुलिस का क्या चक्कर है? हादिया के माथे पर बल पड़े। यार तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? और अभी तो मुझे तुम्हारा बिलखसूस मेरे लिए पोर पोर सजाया गया सरापा तो आंखों में बसा लेने दो। वो मखमूर लहजे में बोलता कदम कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा। तभी कमरे से बाहर से इसे कदमों की चाप सुनाई देने लगी। हादिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। शाहान प्लीज़ तुम जाओ, कोई आ रहा है। वह तेजी से दरमियानी फासला बुर करते इसकी बात हिलाकर कहने लगी। अरे पहली बार तुम खुद से मेरे करीब आई हो, ऐसे कैसे चला जाऊँ? हादिया का हलक सूख कर कांटा हो गया था। कदमों की चाप हर पल करीब होती जा रही थी। प्लीज़ जान, खुदा के लिए चले जाओ, मेरा तमाशा मत बनाओ। वो मिन्नतों पर उतर आई थी।
پہلے وعدہ کرو کہ کل لنچ میرے ساتھ کرو گی جہاں میں چاہوں۔ وہ موقع کا خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہادیہ نے بے بسی سے ایک باری سے دیکھا اور دوسری بار دروازے کو۔ قدموں کی آواز بالکل دروازے کے پاس آ کر رکی۔ وعدہ۔ ہادیہ نے جان چھڑائی۔ نوارت نے اب دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ ہادیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور عین اسی وقت چاند نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ بالآخر ہادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اندر داخل ہونے والی اس کی ایک کزن تھی۔ کیا ہوا باہر پولیس کیوں آئی ہے؟ ہادیہ اپنا سانس بحال کرتے اس لڑکی سے استفسار کرنے لگی۔ ارے ہادیہ کچھ مت پوچھو، پولیس دولہے میاں کو ڈرگس سپلائی کرنے کے جرم میں ساتھ لے گئی ہے۔ کیا؟ ہادیہ صدمے سے چلائی تھی۔ پولیس نے ان کے گھر اور دکان پر بھی چھاپے مارے اور وہاں سے بھی کافی مال نکلا ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ابھی اس کی تلاشی لینے پر بھی اس کی جیب سے پاؤڈر کے چند لفافے ملے ہیں۔ وہ شخص نہ صرف ڈرگس سپلائی کرتا ہے بلکہ خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر ہادیہ کرسی پر ڈہ گئی۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔